यस्यो प्रसादाद् भगवते प्रसादो यस्या प्रसादान्नभूति कुलकुतयपि ध्येयं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिशन्दं वन्दे गुरुश्रीचरणरविन्दम् गौर कृपा घनीभूतं प्रभु श्री हरिनंदनं मम जीवन सर्वस्व भक्त्यानौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुः श्री गुरुदिन तारकं प्रभु श्री गौरगोपालं भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधारमपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते निरानंदमिदं सर्वं प्रेमानंद स्फुरीकृतं जेन सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः राधिनिशानुपाय गौराङ्ग सुहृदाय च भक्तशक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमातम पंडितं मुदा श्रीगौरङ्ग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौर प्रेम प्रदायैव सारपुत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमः बर्हापीडं विरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तकण्ठं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतशुभगभुकं सादरनस्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरं वसनभूषितं वैजयन्त्यं वन्दे वृन्दावनस्थयुगतिशतप्रीतं ब्रह्मगोपालमीशं नमो नलिनोनिताय वेणुबद्धविनोदिने राधाधरसुतापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं जगत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया गुरुयसी प्रेममुक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमामहं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् अदोरनोऽविघ्नशं यशाद्भुरि कथाद्गीतं पुनः
पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरोगुलि अभालोचन शम्भुर् भगवान् मधुरायणि यं प्रभयन्तमनुवेदमभेदकृतं दैवायन विरहकातरयजहाव पुत्रिति तन्मयातयतरवयोभिनेदुष्टं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवन्नं सुहितावतारम् अपारो संसार समुद्रशतम् भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भद्र रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी चाय गोसाईर चरण जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर जगेर प्राण सबे मिले कोमले निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि बोल। राधे 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 जय जय श्री राधे राधे प्राण राधे 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 श्री राधे राधे राधे। विरचिता भयं वृषिणिधूर्जते चरणमेजुषाम् संस्कृतेर्भया करस्वररूहं कान्तकामोदम् शिरसि तेन सर्ववेदांत सार पुराण चक्रवर्ती लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वाङ्मय मूर्ति श्री श्रीमद् भागवत महापुराणे दशम स्कंदे 31तम अध्याय पंचम गीति श्लोके सुखमणि बोलছেন जी महाराज परीक्षित विरह विधुरा गोपिका वृंद श्री कृष्ण के हारिए तार गुणानुकीर्तन तार चरणे निरंतर एकांतिक प्रार्थना तार महिमा वर्णनी ताके पावार एकमात्र उपाय एटी परंपरा क्रमे जानते पेरे तारा ঐকান্তিক ব্যাকুলতা নিয়ে একের পর এক শ্রীকৃষ্ণের এক এক প্রকার কখনো ঐশ্বর্যাত্মক কখনো মাধুর্যাত্মক বৈশিষ্ট্য গুণাবলী নিয়ে
কীর্তন করছেন আর সর্বশেষ তারই দর্শন প্রার্থনা করছেন। বৃষ্টি দুর্যোগকে হে ব্রজকুল তিলক, তুমি এই ব্রজেন্দ্র কুলে সমুদিত সূর্যের ন্যায় দীপ্যমান সমুদিত হয়ে জগতে যেন সমস্ত অজ্ঞানতার অন্ধকার বিদূরিত করে দিয়েছে। তাই তোমার সেই করকমল আমাদের মস্তকে তুমি অর্পণ করো। সুখমণি বলছে, মহারাজ কেন তারা এবং দিক প্রার্থনা করলেন না? শাস্ত্র বলছে এবং দিক প্রার্থনাকে বলা হয় যাচক রীতি। সে যাচক রীতিটির দৃষ্টান্ত কেমন না, যেমন কোন ভিখারি তার কাছে যখন ভিক্ষা প্রার্থনা করে তখন সেই দাতা ব্যক্তিটি প্রকৃতপক্ষে দয়ালু কিনা, দাতা কিনা, রাজা কিনা, এইসব বিচার কিন্তু যে ভিক্ষার্থী করে না, কিন্তু চাইবার সময় তার বিষয়ে এই মহিমাগুলো কীর্তন করে। তার কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন, তাকে বলেন, হে মহারাজ, হে পরম দয়ালু, হে পর দুঃখ কাতর। এই সমস্ত মহিমার কথা শুনতে শুনতে সে যদি সত্যি সত্যি পর দুঃখ কাতর নাও হন, কিন্তু ভিখারির বক্তব্য শুনতে শুনতে তার অন্তঃকরণে সেই কাতরতা উদয় হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য ভিখারি যেমন ভিক্ষাদাতার মহিমা কীর্তন করে ভিক্ষাকে প্রার্থনা করে, ঐশ্বর্য জ্ঞান শূন্য প্রেম ভক্তিতে এরা গোবিন্দকে ভালোবেসে বেঁধেছে। হে মহারাজ পরীক্ষিত, এরা জানেন না যে কৃষ্ণ ভগবান, না না শুধু ভগবান নয়, স্বয়ং ভগবান। কিন্তু তবুও তারা এমন ঐশ্বর্যাত্মক ভগবত মহিমার ন্যায় গুণাবলী কীর্তন করছেন কেন না? ওই যাচক রীতিতে। এবং গর্গাচার্য, পূর্ণমাসী ভগবতী, আগুরি মুনি, এদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য সম্পর্কে বা শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে অলৌকিক নারায়ণ ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটে, এই সমস্ত শ্রবণ করে তাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণটি। কিন্তু যেহেতু তার মধ্যে এই সমস্ত ভগবত ঐশ্বর্যাত্মক গুণাবলী প্রকাশ ঘটে, সেই জন্য তিনি তার কাছে প্রার্থনা করলে অবশ্য সে প্রার্থনা পূরণ হবে। তাই তাদের প্রার্থনার ভঙ্গিটি অব্যক্ত ছিল, এবার ব্যক্ত হয়ে গেল। পরীক্ষিত বলছেন অব্যক্ত কেন? সুখমণি বলছেন, মহারাজ, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এই তিনটি শ্লোকে, প্রথম শ্লোকে গোপিকাগণ শ্রী গোবিন্দের কাছে বলছেন, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী রাধে।
ত্বয়ি ধৃতা সব তাবকা দীক্ষু স্থান বিচ্ছিন্নতে দৃশ্যতা। হে প্রাণকুটি প্রিয় আমাদের প্রাণবনদর্শী গোবিন্দ, আমরা তোমাকে বিধৃতা প্রাণ, আমাদের সমস্ত প্রাণ সত্তা তোমাতে চিরকালের জন্য বিধৃত, এবং এইভাবে আমরা তাবকা তোমার হয়ে গিয়েছি। তেমন যে তোমারই আমরা অত্যন্ত প্রেমাস্পদ জন, চারিদিকে তোমাকে হারিয়ে বিচ্ছিন্নতে ব্যাকুল হয়ে আমরা অনুসন্ধান করছি। তাই আমাদের একটি অভিলাষ দৃশ্যতাম, একটু তুমি দেখা দাও। এই যে প্রথম শ্লোকে তাদের প্রার্থনাটি ছিল দর্শন প্রার্থনা, দৃশ্যতাম। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্লোকে তারা কোনো প্রার্থনা করেন না, কেবল শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক মহিমা মাধুর্যের কথা, আর তাদের যে কি পরিমাণ বিরহ, তারা কাতর হয়ে পড়েছেন, সেই সংবাদই নিবেদন করেছেন গোবিন্দের কাছে। কিন্তু এ মহারাজ পরীক্ষিত নিবেদন করলেও অব্যক্ত ভাবে তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ওই প্রথম শ্লোকের দর্শন প্রার্থনার কথাটাই বারংবার ঘোষিত হয়েছে। আমাদেরকে ঢাকা দাও, ঢাকা দাও, ঢাকা দাও। তা এইভাবে প্রথম শ্লোকে ব্যক্ত ভাবে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ শ্লোকে অব্যক্ত ভাবে গোপিকাগণ যখন শ্রী গোবিন্দের কাছে অন্য কিছুই চাইছেন না, শুধু একমাত্র দর্শন প্রার্থনা, দর্শনের সমস্ত প্রাপ্তি ঘটে, এটি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছেন গোপিকাগণ। দর্শনের দ্বারায় ভগবৎ সঙ্গ এবং নিবিড় সান্নিধ্য প্রাপ্তির যে অনুভূতি, সবই প্রাপ্ত হয় দর্শনের দ্বারায়। তাই তার দর্শনই প্রার্থনা করছে, দাও দর্শন দাও। এইবার পঞ্চম শ্লোকের বক্তব্য কি? তার চতুর্থ শ্লোক বলার পরে যেন শ্রী গোবিন্দ আড়াল থেকে অদৃশ্য ভাবেই বলছে, ও হো হো, তোমরা আমার কাছে কিছুই চাইছো না, ধন জন বিত্ত বৈভব, ইহকাল পরকালের সুখ সমৃদ্ধি সর্বভোগ, কেবলমাত্র একটুখানি দর্শনই চাইছেন তো। ঠিক আছে, তাহলে একটু ধৈর্য ধরো তোমরা, ধৈর্য ধরে সম্মিলিত ভাবে একেবারে নয়ন খুলে তোমরা দাঁড়াও, আর আমিও একটু তোমাদেরকে দর্শন দিই, দিয়ে তোমাদের প্রাণকে রক্ষা করে আবার আমি চলে যাই। তাহলে তো তোমাদের সব পাওয়া হয়ে গেল। চতুর্থ শ্লোকের অন্তে শ্রী গোবিন্দ যেন গোপীগণের উদ্দেশ্যে এই বক্তব্যটি বলছে। আবার কোন কোন মহাজন বলছেন, হ্যাঁ এই বক্তব্যই বললেন, কিন্তু বলার উদ্দেশ্যটি একটু অন্য। সেটি কি না, হে গোপিকাবৃন্দ, এই যে আমাকে পেলে তোমাদের যে আনন্দের অভিব্যক্তি কত গভীর, কত সর্বোল্লাসী,
সেটি তো আমি সম্যক উপলব্ধি করে রস আস্বাদন করেছি, কিন্তু আমাকে হারিয়ে ফেললে আমার যে বিপ্রলম্ভ রস বা বিরহ রস, সেই রসে পরিষিক্ত হলে, নিমজ্জিত হলে তোমাদের অবস্থাটি কেমন হয়, এটাও আমার অন্তরে একটু আস্বাদনের বাসনা। তাই আমি ইচ্ছা করে অন্তর্ধান করেছি, আড়াল থেকে তোমাদের পরিত্যাগ করে চলে যাইনি কোথাও, আড়াল হয়ে তোমাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আমার শ্রবণ পেতে রেখে আমি আড়ালে অবস্থান করছি। এবং এই যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ তোমরা গানে যে আমার মহিমা কীর্তন, আমার অনুভূতির যে অদ্ভুত রসখান, তোমরা এমন অপমল, এমন মধুর এবং এমন প্রেমরসে পরিষিক্ত করে তোমরা বললে, আহা, শ্রবণ করতে 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 আমি তৃপ্ত হয়ে গেলাম। তোমাদেরকে প্রাপ্ত হয়ে, মিলিত হয়ে যে আনন্দ রসের প্রবাহ, তার চাইতে আমাকে হারিয়ে ফেলাতে তোমাদের যে ভাবের অভিব্যক্তি, রসের অভিব্যক্তি, এই রসের আস্বাদনীয়তা অনেক গভীর, অনেক নিবিড়। তাই হে গোপিকাগণ, এই যে আমাকে তোমরা অনাস্বাদিত পবিত্র রস আস্বাদন করাবে, আমি কিন্তু কৃতার্থ। তাই কি চাও তোমরা আমার কাছ থেকে? আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার কাছে যদি কিছু চাইবার থাকে তোমরা প্রাণ খুলে আমার কাছে ব্যক্ত করতে পারো। সুখমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, গোপীকা বৃন্দ যেন গোবিন্দের এই রকমের উক্তি সম্ভাবনা করবে। করার পরই তখন বললেন, সব সুন্দর, কেবল দর্শন দিয়ে আমাদেরকে কৃতার্থ করে চলে গেলে চলবে না, কিংবা তুমি যদি আমাদেরকে কিছু বর প্রদান করতে ঘোষণা করে থাকো, তাহলে কি না অন্য কিছু নয়, তোমার করকমল আমাদের মস্তকে প্রদান করে, এটি আমাদের বর প্রার্থনায় করো। আর যাই বলো, একটু দেখা দিয়ে যে অদৃশ্য হয়ে চলে যাবে, তাতে আমাদের এই বেদনা লাঘব হবে না। তোমার করকমল আমাদের মস্তকে প্রদান করতে হবে। গোবিন্দ যেন বলছেন, কি বললে তোমরা, কি আমার হস্ত, এটা কেমন জান না? বনে বনে যে নবলক্ষ ধেনু আমি চালনা করি, তো তাদেরকে শাসন করতে হয়, যথাস্থানে পরিচালনা করতে হয়। করার জন্য আমার হাতে একটা দণ্ড থাকে, জানো তো, লাঠি ধরা হাত। এই লাঠি ধরা হাত তোমাদের মাথায় দেব, এই হাতের মধ্যে কি দেখি? আবার শুধু দণ্ড ধরা গোচারণ, দণ্ড ধরা হস্ত নয়, আবার শুকনো মাসের একটা কাঠি সদৃশ্য মাসি, সেই মাসিটাও আমি হাতে ধরে থাকি সর্বক্ষণ। তার এই লাঠি ধরা হাত, এই বংশী ধরা হাত
তোমাদের মাথায় দিলে কি লাভ হবে? কেন না তোমরা এটা চাইছো? আমার শুধু তাই নয়, আমার হাতটা হচ্ছে পাহাড় ধরা। গিরি গোবর্ধন পর্বতটাকে এই হাতে আমি ধরেছি, তা বাঁশি বলো কিংবা স্বর্ণ নির্মিত বংশী বলো আর ধেনু চড়ানো দণ্ডই বলো আর পর্বত বলো, সবই তো শব্দ কাঠকঠিন বস্তু। সেগুলো ধারণ করতে 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 আমার হাতটাও তো শক্ত, কঠিন। এইরকম কঠিন হস্ত আমার। তোমরা কোমলাঙ্গিনী কুপঙ্গনাগণ তা মস্তকে ধারণ করতে চাইছো কেন? আমি তো এর কারণ খুঁজেই পাচ্ছি না। আমার হাতের মধ্যে তোমরা কি দেখবে? শ্রী গোবিন্দ যেন এই কথা বললেন। সুপনি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, তখন তার পরিপ্রেক্ষিতে ওই যাচক বৃত্তি, ওই যে তখনও তাদের মনের মধ্যে অন্তঃকরণের মধ্যে মাধুর্য মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের যে ঐশ্বর্য বা ঐশ্বরিক ভাব, সেটি তাদের মধ্যে এখনো জেগে আছে। কাজে সেই ভাবের আবেশেই তারা বললেন, হে প্যারে শ্যাম সুন্দর, তুমি যতই বলো কঠিন দণ্ড ধরা, পর্বত ধরা, তোমার কঠিন হস্ত সে হোক, কঠিনই হোক আর কোমলই হোক, কিন্তু তার একটি অনন্য সাধারণ গুণ, যে গুণটি এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন মানুষের হাতে নেই, মুনি ঋষিগণের হস্তে নেই, দেবতাগণের হস্তেও নেই। কি গুণ সেটি? সংস্কৃতির ভয়া। গোবিন্দ বলছে, বুঝলাম না মানেটা কি? না বুঝলে না, তোমার হাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংসার তাপিত জীবের যে দুর্বিষহ, সংসারের যে তাপ যন্ত্রণা, সমস্ত কিছু ভীতি থেকে, যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করতে সিদ্ধ তোমার এই করকমল। তোমার এই করকমল যার মস্তক স্পর্শ করবে, হে প্রাণবল্লভ, আর জীবনে আর কখনো সংসার ভয় তাকে আর ভয় দেখাতে পারবে না। তোমার হস্তে এই যে বৈশিষ্ট্য বা গুণ, এটি দেবতার হস্তেও নেই। শাশুড়ি পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন, এটা বড় রহস্যময় কথা। কেন না, গোপীগণ বলছেন সংস্কৃতির ভয়, সংসার ভয় নাশক তোমারই করকমল। তা শাস্ত্র কি বলছে? শাস্ত্র বলছে যে গোপীগণ হচ্ছে নিত্য সিদ্ধ গোপী, এরা তো জীবদত্ত নয়। এদের আবার সংসার ভয় কি, আর সংসারের তাপে বা কি, আর সংসারের ঘাত প্রতিভাগ কি, আর এদের বা সংসারের জন্য অত ভীতি কেন? এটা তো আশ্চর্য কথা। নিত্য সিদ্ধ এরা, তার মধ্যে আবার গোপী, অন্য কোন নয়। ভগবান নিজের অন্তরঙ্গ ভক্তের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে আদি পুরাণে অর্জুনের কাছে বলেছেন,
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যত অন্তরঙ্গ ভক্ত থাকে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে গোপিকাগণ। তা যে গোপিকাগণই হচ্ছেন সে ভগবানের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম ভক্ত এবং নিত্যসিদ্ধ তাদের সংসার হয়, এটা তো আশ্চর্যের কথা। তখন তার উত্তরে সুকমণি বলছে, হ্যাঁ মহারাজ, এটা প্রশ্নই বটে, কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরটা কি জানো? এই যে দন্য শরণাগতি প্রার্থনা, এটা আসে কখন জানো না? প্রেমের গভীর ভাবে চিত্ত যখন আচ্ছন্ন হয়ে যায়, প্রেম গাঢ় হতে 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 যখন চরম গাঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই এই প্রেমের ভূমি থেকে এই ধরনের আত্মী হাহাকার স্বাভাবিকভাবে ব্যক্ত হতে থাকে। এটা প্রেমোত্থিত দন্য, ভগবত প্রেমোত্থিত শরণাগতির এটা আত্মী। তা কৃষ্ণ প্রেম সর্বাপেক্ষা সান্দ্র গাঢ় কাদের না? ভক্ত অনেক রয়েছে, তার মধ্যে একমাত্র বৃন্দাবনের এই গোপীগণের যে প্রেম, গোপীগণের যে ভক্তি, সেটি হচ্ছে নিশ্চিত এত কারণ যে শ্রীকৃষ্ণ বহুবার চেষ্টা করেও সেই প্রেমের মধ্যে একটু একেবারে জলদৌপদিতস্য কামপদাদি নক্রম করে কবলীকৃতস্য, কিন্তু সংসারের মধ্যে সাধারণ জীব তারা ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হাহাকার তাদের নেই। অজ্ঞাত প্রাক্তন সংস্কারের বশেই হোক, গুরু বৈষ্ণবের কৃপাতেই হোক, সাধু সঙ্গ ধম্বাস হরিনাম প্রভুর কৃপাতেই হোক, অন্তঃকরণে বিন্দু মাত্র কৃষ্ণ ভক্তি প্রেম ভক্তির উদয় হয়, তখনই তাদের মধ্যে সংসারে যে কত যন্ত্রণা দুর্বিষহ এটি অনুভব হয়। কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞান শূন্য, ভক্তি লেশ শূন্য সাংসারিক জীবের কিন্তু একটি নয়। তারা মায়ার লাথি খাচ্ছে, কাতরাচ্ছে, আবার ওই বিন্দুমাত্র সুখের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ওই যন্ত্রণাকে সহ্য করে ভুলে যাচ্ছে। তারা কোনোদিন হাহাকার করে না। এই হাহাকারটা তখনই আসে যখন সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপার পারমার্থিক চেতনা জাগে, বিন্দু মাত্র কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি অন্তঃকরণে উদয় হয়, তখনই তাদের অন্তঃকরণে এইভাবে গভীর হাহাকার। দারুণ সংসার চরিত্র দেখিয়া মনেতে লাগিছে ভয়, কাল সাপের মুখে বসতি করিয়া না জানি কি বাসে হয়। হে প্রভু, রক্ষা করো, তুমি কেমন অবস্থায় আছে? কাল সাপের কবলিত অবস্থা, সেই বিষে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য সাধক ভক্তের প্রেম জাত হলেই যখন এইরকম আত্মিক হৃদয় হয়, যারা নিত্য সিদ্ধ পরিকর, তাদের তো নখাগ্র থেকে শিখাগ্র পর্যন্ত কৃষ্ণ প্রেম ভক্তির অসীম কণা। এই জন্য সে এটা স্বাভাবিক। মহারাজ পরীক্ষিত মহাজন বলছে, পশ্চাৎ আপূর্বোত্তম তং বিনা তদিতা সিদ্ধি। প্রেমোত্থিত ভাগবতের 3য় স্কন্ধে উদ্ধব হাহাকার করছে, নিত্য সিদ্ধ পরিকর, এবং সুকমণি বলছে, মহারাজ পরীক্ষিত, উদ্ধব যে তত্ত্বটা কি
সেটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে ব্যক্ত করেছেন। अस्मान् लोकाद् उपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अरदुद्धव एवद्धा সপ্রাত্মবতাং বড়। যখন শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধ্যান করবেন তখন তিনি চিন্তা করছেন যে আমার অন্তর্ধ্যানের পরে আমার বিষয়ক এই যে রাগ মুক্তি সম্পর্কিত যে জ্ঞান, এটি জগতে কে প্রদান করতে পারবে? না, একমাত্র উদ্ধব। কেন না, সাম্প্রতাত্ম বতাং বড়। ব্রহ্মাণ্ডের যত অনুরাগী আমাদের সমর্পিত চিত্ত ভক্তগণ আছেন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে এই উদ্ধব। শুধু তাই নয়, ভগবান নিজে উদ্ধব সম্পর্কে বলছেন নদ্ধবন্ন প্রেম মন্ডল যদ গুণই প্রার্থিত প্রভু অত মদ ভয়ানক লোকম গ্রাহণ নিহতিষ্ঠ। এই জন্য 56 কোটি যদুবংশে চলে গেলেন, কৃষ্ণ চলে গেলেন, উদ্ধব একমাত্র থাকলেন। কেন না, ভগবান সে কথা বলছেন যে এই উদ্ধব অনুপরিমিত আমার চাইতে কম নয়। অর্থাৎ আমাদের যা রয়েছে তার মধ্যে তাই রয়েছে। কেন? আমি যেমন ত্রিগুণাতীত মায়াতীত তুরীয় তত্ত্ব বিশেষ, তেমনি যত গুণই প্রার্থিত প্রভু। জড় এই ত্রৈবিধ গুণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত কোনদিনই উদ্ধব নয়। এবং আমার অন্তর্ধানের পরে মদ বয়ন লোকম গ্রহণ নিয়তিষ্ঠ। আমার অন্তর্ধানের পরে জগৎকে এই প্রেমভক্তি প্রদানের জন্যই উদ্ধবকে বেঁচে থাকতে হবে। সুখমণি বলছেন তাহলে চিন্তা করো যে উদ্ধব তো নিত্যসিদ্ধ পরিকর এবং তার স্বভাব চরিত্র ভূমিকাটা কত গভীর। এহেন উদ্ধব পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে গোবিন্দের চরণ জড়িয়ে ধরে সংসারিক জীবের মতন তাপে তাপিত হয়ে প্রার্থনা করছে। তাপত্রয়নাভিহিতস্য ঘোরে সন্তপ্য মানুষ্য ভবাধ্বরিষ্য পুষ্যবে নন্ন চরণ তবাঙ্গরি দন্দাত পুত্র অমৃতাভিবর্ষা। নিত্যসিদ্ধ পরিকরের আর্থিক এবং দেখো মহারাজ পরীক্ষিত, হে নাথ, হে প্রভু, হে ভগবান, এই সংসার পথে আমার মতন ত্রিতাপে সন্তপ্ত যন্ত্রণা কাতর মানুষের পক্ষে একমাত্র তোমার যে চরণ যুগল ছত্র, কেমন ছত্র? অমৃত বর্ষী। সেই অমৃত বর্ষী তোমার চরণ কমলরূপ ছত্রের আশ্রয় ব্যতিরেকে এই সংসার ভয় থেকে, সংসারের ত্রিতাপ জ্বালা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আর কোন উপায় নাই। হে প্রভু, এমন তোমার অমৃতবর্ষী চরণ ছত্র ছায়া হতে এই অভাগা উদ্ধবকে কোনদিন বঞ্চিত করিও না। কাঁদতে কাঁদতে গোবিন্দের চরণকে বিধৌত করতে করতে উদ্ধব এই শরণাগতি প্রার্থনা করছে। সেই উদ্ধব, যে উদ্ধব সম্বন্ধে ভগবান নিজে বলছেন অনুপরিমিত আমার চাইতে কম নয়। তাহলে কেন বলছেন? ঠিক না, প্রেম যত গভীর হবে ততই তাঁর অন্তঃকরণে এই ধন্যটি জাগবে। কেমন গোবিন্দের চরণ ছত্র অমৃত বর্ষী, ছাতা থেকে আবার অমৃত বর্ষণ হয় না? হয়। কেমন হয়? সুখমণি বলছে তোমাকে বলেছি পরীক্ষিত, তুমি ভুলে গিয়েছ।
তখন বেনের অঙ্গ থেকে উদ্ভূত মহারাজ পৃথু তার যখন রাজ্যাভিষেক হল, তখন সবাই নানা প্রকার উপহার প্রদান করল। সেই সময় তস্মৈ জহার ধরত হৈমং বীরবরাসন, অর্থাৎ পৃথুর রাজ্যাভিষেকের সময় কুবের তাকে অতীব মনোহর সর্বনির্মিত সিংহাসন উপহার প্রদান করলেন। আর বরুণ সলিল শ্রাব মাতপত্র শশীপ্রভ, বরুণ দেবতা চন্দ্রের ন্যায় অতীব সমুজ্জ্বল শুভ্র বর্ণ একটি ছত্র প্রদান করলেন। সেই ছত্রটার গুণ কি না, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নিগ্ধ সুশীতল বারিক কণা ছত্র থেকে সবসময় বর্ষিত হতেই থাকে। এই জন্য সূর্যতাপ যতই প্রখর হোক না কেন, অসহনীয় হোক না কেন, সেই ছাতাটি যদি মাথায় একবার রাখা যায় শীতল হয়ে যায় সর্বত। তাহলে বরুণের ছাতাতেই যদি বিন্দু বিন্দু সলিল ক্ষরণ হতে থাকে, আর অপ্রাকৃত তত্ত্ব অমৃতময় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রী গোবিন্দের চরণরূপ ছত্র কেন অমৃতবর্ষী হবে না? এই জন্য প্রেম যত অকৃত্রিম হবে, প্রেম যত গভীর হবে, ততই দৈন্য চাকরি হবে। তাই গোপীগণ যত সিদ্ধ পরিকর, তাদের প্রেমটা তো সর্বোন্নত। ওই জন্য সেই প্রেমোত্থিত জন্যে তারা সংসার ভয় নাশক তোমার করকমল আমাদের মস্তকে প্রদান করে। তাহলে নিত্য সিদ্ধ গোপিকাগণ, নিত্য সিদ্ধ উদ্ধব। আরো যদি দৃষ্টান্ত শুনতে চাও তাহলে শোনো মহারাজ। নিত্য সিদ্ধ ভগবত পরিকর হচ্ছে অক্রূর। সে অক্রূর সংসার ভয়ে ভীত। তিনি বলছেন রথাবরুড় সবদিশয় রথাৎ প্রধান পুংস শরণং সরথয়ে দিয়াদিতম যোগীবীরভ্যং ধ্রুবং নমস্যভ্যং চ সজ্জন বনৌকশ। এই অক্রূর সংবাদটি বারবার অনুশীলন আমাদের দরকার। কেন? শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসতে গেলে মনকে কিভাবে তৈরি করতে হয়, কেমন ভাবনাযুক্ত হলে তবেই বৃন্দাবনে এসে বৃন্দাবনকে অনুভব করা যাবে। এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তই হচ্ছে অক্রূর। কংস কর্তৃক প্রেরিত হয়ে যাচ্ছেন বৃন্দাবনের দিকে, মনটা উতাল পাতাল, কত চিন্তা একের পর এক আসছে। ভাবছেন এই তো পৌঁছাবো নিশ্চয় বৃন্দাবনে। যখন পৌঁছাবো কৃষ্ণ বলরামের কাছে, দর্শন মাত্র আমি আর রথে থাকবো না, একেবারে রথ থেকে নেমে গিয়ে সেই প্রধান পুরুষোত্তর যাদের চরণ যোগীগণ সমাধিতে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য নিরন্তর প্রার্থনা জ্ঞাপন করে, সেই রাম কৃষ্ণের এবং তৎসহ তার সখাবৃন্দ ব্রজবাসীগণকে আমি শ্রদ্ধা ভরে প্রণাম করব। আর যে প্রণাম করব অভ্যঙ্গরি মূলে পতিতস্য মে বিভু। এই রথে চলে যাচ্ছেন আর এইসব চিন্তা করছে নিত্য সিদ্ধ পরিকর কি না, আমি যখন গোবিন্দের চরণমূলে পড়ে প্রণত হব, শিরসাধ্যাস্বর নিজ হস্ত পঙ্কজম তত্তাভয়ম কালো ভুজঙ্গ রমস। অর্থাৎ কাল সর্পের আক্রমণ থেকে ভীতি নাশক অভয় প্রদানকারী শ্রী গোবিন্দের করকমল নিশ্চয় আমার মস্তকে প্রদান করবেন। অক্রূরের আমার সংসার ভয়, কাল সর্পের আক্রমণের ভয়, জীবতত্ত্ব তো নয়,
নিত্য সিদ্ধ পরিকর। তবু কেন সংসার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত শরণাগত ভক্তের ন্যায় প্রার্থনা করছেন উদ্ধব? বলে এটা ওই একই উত্তর, তাদের নিত্য সিদ্ধ প্রেমোত্থিত এই দন্য। শুধু তাই নয়, এখানে ব্যাখ্যাকার বলছেন আমাদের কলিযুগে স্বয়ং দেখালেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। অতি দণ্ডে পুণ্য পুনমাগে দাস্য ভক্তি দামান, আপনাকে করে সংসারী জীবন অভিমান। ওই নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবং বুধু, কৃপায় তব পাদাম্বুজ স্থিতং তুরি সদৃশ রুচির নয়। গম্ভীর প্রকষ্টে কান্তে কান্তে কি শরণাগতি প্রার্থনা, সংসার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত জীবের ন্যায়। সাক্ষাৎ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, তোমার নিত্য দাসময়ী তোমা পাশরিয়া পড়ে আছো ভবার নামে মায়াবদ্ধ হইয়া, কৃপা করি করমণি পদধূলি সম, তোমার সেবক করো তোমার সেবন। এই জন্য গোপিকাগণ বলছেন যে তোমার ওই কর কমল আমাদের একটু মস্তকে দাও। শুধু দর্শন দিলেই হবে না, একটু স্পর্শনও দিতে হবে, আর সেটা অন্যভাবে আমরা চাই না। তোমার ওই সংসার ভয় নাশক কর কমল তুমি আমার মস্তকে প্রদান। নববিমল আর অনুভব করতে পেরেছিল যে আমরাও বিরহ যন্ত্রণায় ভয়ঙ্কর কাতর। তো যখন সংসার যাতনা থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম তোমার কর কমল, তখন আমাদেরও বিরহ যাতনা থেকে মুক্ত দিতে মহাঔষধীর স্বরূপ তোমার কর কমল, তাই আমাকে প্রদান করো। এই জন্য হে সব সুন্দর, তোমার এই করকমল দণ্ড ধরাই হোক, বংশী ধরাই হোক, আর পর্বত ধরাই হোক, আমরা সেই বিচার করি না। তোমার করকমলের এই মহিমাটি অনুভব করে ওই করকমল আমাদের মস্তকে আমরা পেতে চাইছি। ও তাহলে আমার এই হাত দুটো সংসার ভয় নাশ করে, এই জন্যই বলি না, আরো মহিমা আছে। আরো কি মহিমা? কামদং কর সরলহম, অর্থাৎ তোমার কর কমলটি হচ্ছে ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু। সুরতরু বা চিন্তামণির মতো নয়। চিন্তামণি বা কল্পতরু হচ্ছে যে মানুষ যা চিন্তা করবে বা চাইবে তাই দেবে, তাতে যদি তার ভয়ঙ্কর মৃত্যু হয় কল্পতরুটা বিচার করবে না। চাইতে চাইতে ভুল করে চেয়ে ফেলল, আমি দেবো কেন? তাদের একটা দৃষ্টান্ত আছে না, যে একজন পথিক চলতে চলতে গভীর অরণ্যের দিয়ে যেতে যেতে আকাশ শীত খাল পথভ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে একটা বৃক্ষের তলায় বসে পড়েছে। আর চলার শক্তি নাই, ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর, অবশ বিবশ, ঠকঠক করে কাঁপছে শীতে। মনে মনে ভাবছেন, ইস এত ক্ষুধার যন্ত্রণা, একটু গরম গরম যদি খিচুড়ি পেতাম, প্রাণ ভরে উদর পূর্ণ করে ভোজন করতাম। ও মা, সঙ্গে সঙ্গে সামনে ধুঁয়ো বেরোচ্ছে, খিচুড়ি তোর পেটে আছে ক্ষুধা, আর সামনে দেখছে সুস্বাদু সুগন্ধ খিচুড়ি। কে দিল, কোত্থেকে এলো, বিষাক্ত কিনা বিচারের অপেক্ষা নেই। একেবারে উদর পূর্ণ, একটু জল পেলে ভালো হতো। ও মা, একেবারে
গোলাপ জল দেওয়া সুগন্ধি স্নিগ্ধ জল ঢপঢপ করে পান করবে। ক্ষুধা গেল, পিপাসা গেল, এবার শরীরে এলো অবসাদ, ক্লান্তি। কি ঠকঠক করছে শীত। এখন যদি একেবারে রোদে তাপ দেওয়া লেপ সহ তোষক সহ সুন্দর বিছানা পেতাম, তাহলে একটু শুয়ে একটু অবসাদ দূর করতাম। ওমার সঙ্গে সঙ্গেই তেমনি বিছানা শুয়ে পড়েছে। বেটা বিচার করছে না যে আমি যেটা ভাবছি হচ্ছে কি করে। এখন গভীর অরণ্য তো, দূর থেকে মাঝে মাঝে সিংহের গর্জন, বাঘের গর্জন কানে আসছে। তখন ওই লোকটা শুয়ে পড়ে ঘুম আর আসছে না। ভাবছি, আচ্ছা বাঘে এসে যদি আমাকে এক্ষুনি খেয়ে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বাঘ এলো, তাকে হরিবোল করে দিল। তত্ত্বটা কি না, সেই ব্যক্তি জানতো না যে গাছকে আশ্রয় করে এই সমস্ত সে কল্পনা করছে, ভাবছে ওই বৃক্ষটা ছিল কল্প বৃক্ষ। তার কল্প বৃক্ষের ধর্ম যে তার আশ্রিত জন যা যা চাইবে ও তাই দেবে, যা যা কল্পনা করবে তাই দেবে। তাতে যদি তার মৃত্যু হয়, ওটা কিন্তু কল্পবৃক্ষ বিচার করবে না। এখন যদি বাঘ এসে খেয়ে ফেলে, বললো এই চিন্তা করলাম আমি বাঘ এনে ওকে খাইয়ে দিই, এটা করতে যাবো কেন? ও চাইতে ভুল করলো বলে আমি তাই করবো বলে কল্পবৃক্ষ সেটা যেমন দেয় না। গোপীগণ বলছেন তোমার করকমল তা নয়, কামদম অর্থাৎ ভক্তের যে বঞ্চিত বস্তু অন্য কিছু নয়, ভক্ত কিচ্ছু চায় না। তোমার কাছে তোমার প্রেম সেবা সৌভাগ্য ঠিক চায়, এটি তাদের কাম্য বস্তু। তা একমাত্র কাম্য বস্তু প্রদানে সিদ্ধ হচ্ছে তোমার এই করকমল। অকাম সর্বকাম বা মোক্ষ কাম উদারধি তীব্রেণ ভক্তি যোগেন যজেত পুরুষ পরম। সকল বলছেন মহারাজ, এই দেখো বহু বহু চাওয়া পাওয়া মানুষের আছে, থাকবে, কিন্তু কি চাইলে সব পাওয়া যায়, আর কোন বস্তুটি না চাইলে লাখো লাখো চাওয়া পূরণ করে নিলেও কোনদিনই হাহাকার মিটবেই না। দাও 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 বলতেই থাকতে হবে। তাহলে কি চাইতে হবে? ভক্তি যোগে না যজেত পুরুষ পরম। একমাত্র সেই বস্তুটি চাইতে হবে, যে বস্তুটি প্রাপ্ত হলে লক্ষ লক্ষ কামনা বাসনা পূরণ হয়ে যায়। সেই বস্তুটি হচ্ছে দুর্লভ প্রেম ভক্তি। সে একটা গল্প আছে না, একজন দরিদ্র অন্ধ, তার অন্ধ লোক বলে কিন্তু রাশিগত এমন একটা দুর্যোগ আছে যে অন্ধ বলেও ওর প্রতি কেউ করুণা প্রকাশ করতে পারে না। ওকে দেখলে রাগ হয় মানুষের। ও যথার্থ ভিক্ষেও পায় না, খেয়ে না খেয়ে তার দিন কাটে। এত অন্ধ, কিছু দেখতে পায় না, এ এক যন্ত্রণা। তাকে দুমুঠো অন্ন ভিক্ষে করে জোটাতে পারে না, কষ্ট। তার উপরে আবার বিয়ে করেছে। এইবার স্ত্রী তো খেয়ে না খেয়ে যাই হোক তার সঙ্গে থাকে, তা পুত্র কন্যাও একটা হয় না। তার মধ্যে একটা কানা খোড়া ছেলে যদি হতো, তাও তো বাবা ডাক শোনা যেত, তাও হয় না। দুঃখে 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 একদিন এত জর্জরিত হয়ে গিয়ে ভেতরে এমন একটা আক্ষেপ এসেছে, তখন গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে একবার ভগবানের নামই ধর্মঘট, অন্ন জল গ্রহণ করলেন। প্রাণান্ত দশায় ভগবান এসে বলছে, আরে অন্ধ কি হলো তোমার? বুঝতে পেরেছে ভগবান এসেছেন, স্তুতি করে বলছেন, প্রভু দেখো আমার কর্মফল, সে কর্মফল তো তুমি দিচ্ছ, দাও, কিন্তু একটু বিচার তো করবে। বলো তুমি চাও কি?
কি চাইবো বলো? আমি জন্মান্ধ, কোনটা হলুদ কোনটা লাল আমি জানি না প্রভু। ও তাহলে দৃষ্টিশক্তি চাই, বেশ এই জন্যই তুমি আমার বিরুদ্ধে এরকম ধর্মঘট করেছো, ঠিক আছে, বলে দাঁড়াও, জানি তুমি দৃষ্টি আমার দিব্য দৃষ্টি দেবে, কিন্তু আরো যে দরকার, আবার কি দরকার? তুমি দেখো প্রভু, অন্ধ বলে মানুষের দয়া হয় না গো, একদিন দুদিন না খেয়েই আমার কাটতে হয়। তাই তুমি তো বরদাতা, এমন বর দাও যাতে আমি মহাধনী হয়ে যাই আর অনাহারে থাকতে না। ভগবান বলছেন এই দেখো, একবার চাইলে অন্ধতা দূর করে দাও, আবার এখন বলছে ধনী করে দাও। তা কেউ কিন্তু দুটো তিনটে বর দেয় না, একটা বর। বলে দাঁড়াও, আমার কথা শেষ হয়নি ঠাকুর, আরো কথা আছে। হ্যাঁ, বিবাহ করেছি, এ আমার মতো একটা অন্ধ খোঁড়া ছেলেও হয় না প্রভু, তাই বড্ড কষ্ট, অন্তত এক পুত্র ও মা। শোনো, আমি তিনটে চারটে বর দেব না, একটা বর। তাড়াতাড়ি বেছে নিয়ে চিন্তা করে বলো, আমি দেরি করবো না। অন্ধ চিন্তা করছি কি চাইব, যদি বলি দৃষ্টি শক্তি দাও তো খেতে পাবো না, বিবাহ করেছি, কোন পুত্র কন্যার মুখ এবং পুত্র কন্যাকেও মানুষ করতে পারবো না, তো দৃষ্টি শক্তি নিয়ে করবো কি? আচ্ছা যদি বলি ধন দাও, অন্ধ মানুষ জগৎটাকে দেখতেই পাবো না, আর একটা পুত্র কন্যাও হবে না, ধন নেই বা কি করবো? আচ্ছা যদি বলি না, দৃষ্টি শক্তি দিতে হবে না, ধন দিতে হবে না, তুমি একটা সুন্দর পুত্র দাও, দেখ ছেলেটা কালো ধলো হবে, বুঝতেই পারবো না, চোখে দেখতেও পাবো না, আর তাকে মানুষের মতো মানুষ খাইয়ে পুরি করতেও পারবো না, পুত্র নিয়ে কি করবো? গোবিন্দ বলছেন আরে দেরি করবো না, তুমি তাড়াতাড়ি চাও। যেজন গোবিন্দ ভজে সে বড় চতুর, বলে একটা বরই তো দেবেন প্রভু? হ্যাঁ, একটা বর দেব, দুটো তিনটে চারটে। তাহলে এমন একটা বর দাও যেন নয়ন ভুলে দেখতে পাই সোনার থালাতে আমার ছেলের মুখে ভাত হচ্ছে। ভগবান বলে তথাস্তু, বর তো একটাই, একটাই বর দাও, নয়ন ভরে দেখতে পাই সোনার থালাতে ছেলের মুখে ভাত। চাইলো তো একটা, কিন্তু তিনটাই পূরণ হয়ে গেল। দেখতে পাই দৃষ্টি শক্তি, ছেলের মুখে ভাত, তাহলে ছেলে আবার কাঙালের ঘরে সোনার থালাতে মুখে ভাত হয় না। কোটি কোটি প্রতি ঘরে তাদের সন্তানের মুখে ভাত হয় সোনার থালাতে। এমন একটা ছাওয়া চাইল যে সব পূরণ হয়ে গেল। সুখমণি বলছে মহারাজ, ভক্ত কি চাইবে ভগবানের কাছে? ওই একটা চাওয়া, যে চাওয়া চাইলে সব পূরণ হয়ে যাবে, সেটি কি? তীব্রের ভক্তি যোগেনে যজিত পুরুষ প্রসব, ওই ভক্তি যোগ, প্রেম ভক্তি সম্পদ। এই প্রেম ভক্তি সম্পদ কে প্রদান করতে সমর্থ? একমাত্র গোবিন্দের ওই করকম। কেন? অন্য কামে যদি করে কৃষ্ণের ভজন নামা গীতে কৃষ্ণ চারে ধ্যান সচরণ, কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয় সুখ, অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে বর্ম, আমি বৃক্ষ সেই মূর্খে বিষয় কেন দেব, সচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব। এই জন্যই কামদম কর সর্বম। বাবা, তোমরা আলাভোলা বলেনি হয়ে আমার হাতের এত মহিমা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছ? ওই শোনো, আবার কামদম কর সর্বম, আরো একটি ভক্তের বঞ্চিত কাম্য বস্তু প্রেম ভক্তি প্রদানে সিদ্ধ তোমার এই হস্ত। শুধু তাই নয়, কামদম, কাম আত্মসুখ বাসনাকে বলা হয় কাম।
দা ধাতু অর্থে খণ্ডন, বিনাশ, বধ, হত্যা। তোমার ওই করকমল যদি একবার অযাচিত কৃপায় কারো প্রতি বর্ষিত হয়, স্পৃষ্ট হয়, তার অন্তঃকরণ থেকে চিরকালের জন্য আত্মসুখ বাসনাময় যে কাম, সেটি চিরকালের জন্যই দূর হয়ে যায়। তাই কামদ কর সর্বম। আবার কামদের সাথে আরো একটি মহিমা আছে, সব সুন্দর। সেটি কি? কামোদম, অর্থাৎ কাম প্রদানে সিদ্ধ হস্ত তোমার করকমল। কাম বলতে এখানে না কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যময়ী সেবা বাসনাময় সম্ভব আত্মিকা যে প্রেম ভক্তি, সেটির নামই কাম বলা হয়, অর্থাৎ শুদ্ধ প্রেম ভক্তি। সেই ভক্তিটি তোমার করকমল প্রদান করতে সমর্থ। এমন করকমল আমাদের মস্তকে প্রদান করে। বাহ, এতগুলো আমার হাতের মহিমা আমি জানি না গোপীগণ। তাহলে এখানে শেষ না। শ্রী করগ্রহম, তোমার ওই হস্তটি ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যে লক্ষ্মী, সে ধারণ করে রয়েছে। অর্থাৎ তোমার ওই হস্তটি হচ্ছে সম্পদ প্রদানকারী। ওই হাত যার প্রতি অনুগত হবে, প্রসন্ন হবে, যার মস্তক স্পর্শ করবে, তারা কোনো অভাব থাকবে না। কেন? ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী তোমার ওই করকমল ধারণ করে রয়েছে। এই জন্য এই শ্যামসুন্দর শুধু দর্শন দানে নয়, একবার দর্শন তো দিতেই হবে। দর্শন দিয়ে কাছে এসে তোমার ওই করকমলটি আমাদের মস্তকে প্রদান করতে হবে। তাহলে আমাদের এই বিরহ যন্ত্রণা চিরকালের জন্য প্রশমিত হয়ে যাবে। শোনো হে শোনো গোপীকুলমণি, শোনো যে সাধুর মুখে সংসার ভয়ে তব পদে আসি স্মরণ হয় যে সুখে। কমল লাঞ্ছিত যে কর কমল, কমলা পারেতে ধরে, সেই কর তব তার শেষ রাগে অভয় প্রদান করে। এই জন্য আর কিচ্ছু চাওয়া পাওয়া নাই। এসে দয়া করি মোদের মাথায় ধরো তুমি এই কর, কাম করি নাসি করিয়াছি সুখী, দাও মুরলীধর। শোকমণি বলছেন, মহারাজ এই যাচক ভিত্তিতে ভগবানের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য কল্পনা করে গোপীগণ এই একটি প্রার্থনা জানালেন। এর পরপর 3টি শ্লোকে আরো অদ্ভুত অদ্ভুত 3টি প্রার্থনা জানাবেন। রাধানের কৃপা আগামীকাল আমরা তার শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো আমাদের গোপীগীত প্রসঙ্গ এখানে বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল।